بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک دن پیغمبر اسلام اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ دودھ کے ذریعے بھی وہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں جو خون کے ذریعے ہوتے ہیں، اس لیے حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کی ماں قرار پائیں۔ شکایت کرتے ہیں کہ میں سارا دن سائے میں بیٹھ کر آرام کرتا ہوں، لیکن میرے بھائیوں کو جانور چرانے کے لیے سارا دن دھوپ میں جانا پڑتا ہے، صحراؤں میں گھومنا پڑتا ہے۔ یہ آپ کیسی ناانصافی کر رہی ہیں؟ کل سے میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا۔ جناب حلیمہ سعدیہ منع کرتی ہیں کہ بیٹا، تم میں اور ان میں فرق ہے، لیکن پیغمبر اسلام تسلیم نہیں کرتے۔ کہا کہ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ ایک گھر میں رہنے والے دو بھائیوں میں سے ایک آرام سے رہے اور ایک زحمت کے ساتھ رہے۔ میں خود اپنے بھائیوں کی خدمت کے لیے جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ نے منع کرنا چاہا، کیونکہ فقط حلیمہ کے گھر کی ہی بات نہیں ہے، اب تو سارے قبیلے کی عزت کا معاملہ ہے، سارا قبیلہ احترام کرتا ہے۔ اگر لوگوں نے پلٹ کر مجھ سے پوچھ لیا کہ حلیمہ جو سارے قبیلے کے لیے برکت لے کر آیا، تم اسے ہی اپنے گھر کے کام کے لیے بھیج رہی ہو، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مگر پیغمبر نے اتنا اصرار کیا کہ حلیمہ سعدیہ مجبور ہو گئیں، اور اگلے دن سے پیغمبر اسلام نے آقا کی حیثیت کے بجائے برابر کے ساتھی کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے ساتھ جانا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ جب آپ ان کے ساتھ بکریاں چرانے گئے تو وہ یہ دیکھ کر گھبرا گئے کہ قریب کی پہاڑی سے دو نوجوان اتر کر آئے، ہمارے بھائی کے قریب آئے، بازوؤں سے انہیں تھاما اور لے کر پہاڑی پر جا کر غائب ہو گئے۔ چیختے ہوئے اور فریاد کرتے ہوئے قبیلے میں آئے۔ ماں سے کہا، غضب ہو گیا، جو ہمارے بھائی ہیں جنہیں آپ مکہ سے لے کے آئی ہیں، پتہ نہیں کون سے دو آدمی آئے اور انہیں لے کر فرار اختیار کر گئے۔ حلیمہ سعدیہ کو حضرت عبدالمطلب کی یہ پیشین گوئی یاد ہے کہ دیکھو اس بچے کی حفاظت کرنا، دشمن مسلسل اس کے پیچھے لگے ہیں۔ گھبرا گئیں، سارے قبیلے میں فریاد کی۔ قبیلے کے مرد و زن دوڑتے ہوئے آئے، اس پہاڑی پر چڑھنے لگے جہاں کا اشارہ کیا تھا، تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ پہاڑی پر وہ بچہ بڑے آرام کے ساتھ اس انداز میں لیٹا ہوا ہے کہ سر پہ تاج ہے، جسم پہ شاہی لباس ہے۔ دو نوجوان دائیں بائیں بیٹھے ہوئے جسم دبا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ غلام آقا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ سامنے سارے ہجوم کو آتے ہوئے دیکھا، ایک لمحے میں وہ لوگ غائب ہو گئے۔ پیغمبر اسلام مسکراتے ہوئے کھڑے ہوئے، جناب حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ مادر گرامی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم کی جانب سے یہ میرے محافظ تھے جو ہر لمحے میرے ساتھ رہتے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب حلیمہ سعدیہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ اس کے بعد بھی 3 مرتبہ پیغمبر اسلام اس طرح غائب ہو گئے تھے، لیکن اب حلیمہ سعدیہ کو اطمینان ہوتا تھا۔ 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو لے کر ان کے دادا سے ملانے آتی ہیں۔ ابھی مکے کے قریب پہنچی تھیں، کسی کام کے سلسلے میں خیمے سے باہر آتی ہیں۔ یکا یک اندھیرا سا چھایا، اور پھر حلیمہ سعدیہ واپس جو آئیں تو یہ دیکھا کہ بچہ غائب ہے۔ حلیمہ سعدیہ تو پریشان ہو گئیں، مگر وہاں حضرت عبدالمطلب خانہ خدا کے قریب بیٹھے ہیں، مسند بچھی ہوئی ہے۔ یکا یک کان میں آواز آئی کہ آپ کا پوتا جو حلیمہ کے پاس تھا وہاں سے کھو گیا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ بے چین ہو کر حضرت عبدالمطلب کھڑے ہو گئے، تلوار کو نیام سے نکالا، کعبے کے پردے کو تھاما اور آواز دی کہ اگر میرا بچہ نہ ملا تو میں 1000 عربوں اور 100 قریشیوں کو قتل کروں گا۔ پھر پردہ پکڑ کے کہتے ہیں، پروردگارا، میں نے اپنے پوتے کو تیری حفاظت میں دیا تھا، تو ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یکا یک ایک اور آواز آتی ہے، اے عبدالمطلب، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پروردگار عالم نے تمہارے بچے کو محفوظ رکھا ہے، اور مکے کے قریب فلاں صحرا کے فلاں مقام پر جاؤ، وہاں تمہارا بچہ تم کو مل جائے گا۔ جناب عبدالمطلب ننگی تلوار لے کے سواری کا جانور منگوا چکے ہیں، اس پر سوار ہو کر چلے اور مقررہ مقام پر پہنچے، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ صحرا میں ببول کا درخت لگا ہے، لیکن اس میں تازہ کھجوریں لٹک رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام ان کھجوروں کو توڑ کے کھا رہے ہیں، اور دائیں بائیں 2 انتہائی خوبصورت نوجوان کھڑے ہیں۔ حضرت عبدالمطلب نے اندازے سے پہچان لیا کہ یہ میرا پوتا ہے۔
क्योंकि 8 दिन की उम्र से आज तक यानी 2 साल की उम्र तक अपने पोते को नहीं देखा था। करीब पहुँचे और पैगंबर से पूछा कि तुम कौन हो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खुद तो जानते हैं, लेकिन साथ वालों को बताना मकसूद था। पैगंबर ने अपना सारा शजराए नसब बता दिया। मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम हूँ। यहाँ तक कि हज़रत आदम तक अपना पूरा शजरा बताया। सवाल किया कि यह नौजवान तुम्हारे साथ कौन है। कहा, ये जिब्राइल हैं, ये मीकाईल हैं, हर वक्त मेरी हिफाजत करते रहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटा मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहा कि मैं तो खुद आपका इंतज़ार कर रहा था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ अपने पोते को लेकर चले, मक्का में दाखिल हुए। अब तारीख ये बताती है कि 8वें दिन के बाद से अब तक अपनी माँ को भी नहीं देखा, लेकिन सीधा अपनी माँ जनाब आमना के मकान में दाखिल हुए। कुरैश की सारी औरतें जमा हैं। जनाब आमिना रो रही हैं और उन्हें तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि जनाब आमिना को सिर्फ ये खबर मिली थी कि आपका लख्ते जिगर सहरा में खो गया है। पैगंबर इस्लाम बिल्कुल इस तरह से कि जैसे पहचानते हों कि मेरी माँ कौन है, औरतों के हजूम में दाखिल हुए और सीधे अपनी माँ की गोद में जाके बैठ गए। सारी औरतें हैरानों परेशान हैं कि जिसने 8 दिन के बाद से अपनी माँ को नहीं देखा, मगर किस अंदाज से और किस यकीन के साथ अपनी माँ की गोद में पहुँचा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हलीमा सादिया को बुलाया कि देखो, तुम्हें इसकी हिफाजत और बढ़ा देना है। ये इसलिए है कि आज मक्का में बाज़ यहूदी आए हुए हैं। अगर ये वाक़या उन्होंने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चा कहाँ है। हलीमा सादिया ने वादा किया कि अपनी जान से ज़्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूँगी। पैगंबर को लेकर वापस अपने कबीले में गईं, यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए। अब हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम को लेके आती हैं। मुआहदे की मियाद पूरी हो चुकी है। खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब आमिना भी अपने लाल के फिराक में तड़प रहे हैं। हलीमा सादिया को इनाम देकर रुखसत किया गया। अब पैगंबर इस्लाम अपनी माँ और दादा की आगोश में आ गए। तारीख बताती है कि 1 साल अपनी माँ के साथ और रहे, यहाँ तक कि रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई। जब रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई तो रात को ख्वाब में जनाब आमिना ने अपने शौहर अब्दुल्ला को देखा। एक मरतबा तड़प उठीं। सुबह आंख खुली तो अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास आती हैं और आने के बाद इजाज़त तलब करती हैं कि मैं मदीना जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे मामू भी हैं और मेरे मामू के बेटे भी, और वहीं पर मेरे मरहूम शौहर की कब्र भी है। मैं उनकी कब्र की ज़ियारत करना चाहती हूँ। चुनांचे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद जनाब आमिना अपने बेटे और अपनी एक कनीज़ जनाब उम्मे ऐमन और सवारी के 2 ऊँट और ज़रूरत का सामान लेती हैं। ये मुख्तसर सा काफ़िला मक्के से मदीना के लिए रवाना होता है। सफ़र तय करने के बाद ये काफ़िला मदीना में कबीला बनु नज्जार में पहुँचा। ये ख़ानदान पैगंबर इस्लाम का ननियाल ख़ानदान है और यही वो कबीला था कि जब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो इस कबीले की बच्चियों ने आपको खुश आमदीद कहने के लिए मशहूर व मारूफ कसीदा तला अल बद्रु अलैना पढ़ा था। तारीख बताती है कि जनाब आमिना 1 महीने तक उस कबीले में रहीं। उसी मकान में ही ठहरीं जहाँ हज़रत अब्दुल्ला की कब्र मुबारक थी। कुछ अरसा वहाँ गुजारने के बाद वापसी का इरादा किया। मदीने से मक्का के लिए रवाना हुई। मदीने से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पहुँची कि मकाम अबवा आ गया। यही वो मकाम है जहाँ हज़रत आमिना इतनी बीमार हो गईं कि आगे सफ़र करने की हिम्मत ना रही। मुख्तसर सा काफ़िला रोका गया। जनाब आमिना की बीमारी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जनाब आमिना का यहीं पर इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम को बाप के बाद माँ की जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। जनाब आमिना को बड़े एहतराम के साथ इस मकाम पर दफन किया गया और जनाब उम्मे ऐमन 6 साल के इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर मक्के की जानिब वापस चलीं। तारीख कहती है कि पैगंबर इस्लाम को अपनी वालिदा और उनकी कब्र हमेशा याद रही। इसीलिए जब सुलह हुदैबिया के लिए पैगंबर इस्लाम मक्का जा रहे थे तो उस वक्त इसी मकाम अबवा के करीब से गुज़र हुआ। चुनांचे वहाँ से गुज़रते हुए पैगंबर इस्लाम ने कहा कि काफ़िले का रुख मोड़ा जाए। मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ की कब्र पर पहुँचते हैं।
اور زاروں قطار روتے ہیں۔ بہرحال جناب ام ایمن 6 سال کے اس بچے کو لے کر مکہ پہنچیں اور ان کو ان کے دادا حضرت عبد المطلب کے سپرد کیا۔ 118 سال کی عمر ہے جناب عبد المطلب کی، ضعیفی کا عالم ہے، لیکن پیغمبر اسلام کو اپنی کفالت میں لیا۔ 1 سال تک پیغمبر جناب عبد المطلب کے پاس رہے اور اسی سال میں وہ واقعہ پیش آیا جو ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا۔ یہودیوں نے رسول خدا کی دعوت کی اور یہ ارادہ کیا کہ حرام کھلا کر دیکھیں کہ یہ رسول ہے کہ نہیں، اور ناکام ہو گئے۔ جب پیغمبر اسلام کی عمر 7 سال کی ہوئی اور حضرت عبد المطلب 119 سال کے ہوئے، تب ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس میں پیغمبر اسلام کے پاس کچھ ایسے تحفے آئے جو پیغمبر اسلام کی ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ اسی زمانے میں یمن کے حاکم سیف نے مکے پر قبضہ کر لیا اور مکے کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ جناب عبد المطلب ان دنوں مکہ میں نہیں تھے۔ جب واپس آئے تو پتہ چلا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ مکے والوں کی سلامتی عبد المطلب اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کہا کہ میں خود حاکم یمن سے جا کے بات کروں گا اور اسے بتاؤں گا کہ یہ خدا کا محترم شہر ہے، یہاں والوں پر نہ کوئی ٹیکس لگایا جائے نہ ظلم کیا جائے۔ اپنے ایک مختصر سے وفد کو تیار کیا اور مکہ سے یمن چلے۔ جناب عبد المطلب کی عادت میں یہ شامل تھا کہ جب کہیں جاتے تھے تو رسول خدا کو ساتھ نہیں لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ مکہ میرا شہر ہے، یہاں پہ ہم حفاظت کر سکتے ہیں۔ مکہ کے باہر اگر خدا نخواستہ کوئی حملہ ہو جائے تو حفاظت ممکن نہیں، بلکہ یہ اطمینان بھی ہوتا تھا کہ میں جا رہا ہوں لیکن میرا بیٹا ابو طالب میرے پوتے کی حفاظت کرے گا۔ لیکن حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کا طریقہ کار اس کے الٹ ہو گیا۔ آپ جب بھی کہیں باہر جاتے تھے تو رسول خدا کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے، کیونکہ اب پیچھے مکہ میں کوئی ایسا موجود نہیں تھا جو ان کی غیر موجودگی میں رسول خدا کی حفاظت کرتا۔ حضرت عبد المطلب یمن جب پہنچے تو وہاں کا حاکم سیف چھٹی منانے گیا ہوا تھا۔ اس حاکم کا طریقہ یہ تھا کہ موسم بہار میں عید نوروز سے 40 دن تک حکومت کے سارے کام بند کر دیتا تھا۔ ایک بڑا عالی شان باغ اس نے لگایا ہوا تھا اور اس باغ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت محل بنایا گیا تھا جس کے کئی دروازے تھے۔ 40 دن تک اسی محل میں جا کے بیٹھ جاتا تھا اور سپاہیوں کو سخت ترین حکم تھا کہ کسی کو میرے پاس نہ آنے دینا، چاہے میرے اپنے بیٹے ہی کیوں نہ ہوں۔ 40 دن سارے امور مملکت سے چھٹی پا کر یہ آرام کرتا تھا۔ جناب عبد المطلب یہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ حاکم یمن چھٹی منا رہا ہے۔ جناب عبد المطلب پریشان کہ مجھے مکہ جا کر اپنے امور کو سنبھالنا ہے، 40 دن تو یہاں نہیں رکا جا سکتا، اور اس کے بعد بھی پتہ نہیں کہ حاکم کتنے دن اور روک لے۔ آخر یہ دیکھا کہ باغ کے راستے سے تو جانا ممکن نہیں، مگر صحرا کے راستے سے جو بالکل ویرانہ ہے اس طرف جو دروازہ ہے وہاں سے جایا جا سکتا ہے۔ محل کے دروازے پر پہنچے، سپاہی سے کہا کہ جا کے بتاؤ کہ میں مکے سے آیا ہوں، میرا نام عبد المطلب ہے۔ سپاہی نے انکار کر دیا کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اگر میں نے آپ کا نام بھی اندر پہنچایا تو۔ حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو 100 سرخ اشرفیاں اپنے تھیلے سے نکال لیں اور اس کے حوالے کیں کہ یہ میری طرف سے انعام ہے اور یہ میرا وعدہ ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اگر نقصان پہنچے تو میری ذمہ داری ہے، تمہارے نقصان کو میں پورا کروں گا۔ اب جب 100 اشرفیاں دیکھیں تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھول گیا کہ کتنا بڑا خطرہ مول لے رہا ہوں۔ محل کے اندر گیا، جانے کے بعد دیکھا کہ حاکم محل کے بیچ میں بیٹھا ہے۔ کہا کہ ایک انتہائی مقدس اور ضعیف شخص مکے سے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حاکم یمن سیف نے سنا، ایسا لگا کہ اسے بھی کسی آنے والے کا انتظار تھا، ورنہ یہ حاکم وہ تھا کہ جس کا حکم تھا اگر میرے بیٹے بھی میرے پاس آئے تو میں ان کو قتل کر دوں گا۔ ننگی تلوار رکھی بھی ہوئی ہے، لیکن اس وقت یہ سننے کے بعد کہ ایک اجنبی شخص مکے سے آیا ہے تو یہ سن کر کہتا ہے کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حاکم نے مکے پہ قبضہ کیا تو اس کا کوئی مقصد تھا، اور اب غالباً اسے انتظار تھا کہ مکے سے ضرور کوئی میرے پاس آئے گا۔ سپاہی نے محل کے دروازے پر جا کر حضرت عبد المطلب سے کہا کہ آئیے۔ سپاہی خود حیران ہے، اسے یقین نہیں آ رہا۔ اب جب پیغام دے کے آ گیا تو سوچ رہا ہے کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کر دی، مگر یقین نہیں آ رہا کہ آج کیا معجزہ ہو گیا۔
हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को लेकर महल के अंदर पहुंचा। हाकिम यमन महल के अंदर बैठा है। एक पहलू में नंगी तलवार है, एक पहलू में शराब का जाम है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब को आता हुआ देखा, खड़े होकर इस्तकबाल किया। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं मक्के से आया हूँ और मक्के वालों के बारे में आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। कहा कि आप बैठ जाइए, आपसे तो बाद में सुनूंगा, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरे पास अंबिया के सहीफ़ों से एक इल्म पहुँचा है कि मक्के में अनकरीब खुदा का आखिरी रसूल ज़ाहिर होने वाला है, और ये आखिरी रसूल जब इस दुनिया में आएगा तो उसके बाप का इंतकाल हो चुका होगा। कुछ अरसे के बाद उसकी माँ का भी इंतकाल हो जाएगा। इसके बाद उसका दादा उसे अपनी निगरानी में लेगा। जब वो दादा उसे अपनी निगरानी में लेगा तो एक मर्तबा वो दादा मुझसे मिलने आएगा, और मेरे पास अंबिया की जानिब से 3 अमानतें उस रसूल के लिए रखी हुई हैं। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मक्का में वो कौन है जो आके मुझसे ये अमानत ले जाए। ये भी याद रखिए कि उस बच्चे की पहचान ये है कि उसके दोनों कांधों के बीच एक मोहरे नबुव्वत लगी हुई है जिस पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये बच्चा आपको मक्के में नज़र आए तो आप फ़ौरन मुझे आकर पैगाम दें, क्योंकि मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। जनाब अब्दुल मुत्तलिब जानते हैं कि ये किस बच्चे का तज़किरा हो रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि क्या कहें। ये भी नहीं कह सकते कि वो मेरा पोता है, कहीं हाकिम ये ना समझ ले कि अमानत का नाम सुनकर अपने आप को कह दिया। और ये वादा भी नहीं कर सकते कि जब वो बच्चा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये भी एक तरह से गलत वादा है। बैठे हुए हैं। सैफ मुस्कुराया, मुस्कुरा के कहा, फ़कत इतना ही नहीं, मेरा अंदाज़ा ये है कि उस बच्चे के दादा आप ही हैं, और वो बच्चा इस वक्त आपके घर में पैदा हो चुका है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि हाँ, जो अलामतें आपने बताई हैं उन अलामतों के मुताबिक तो मेरा पोता है, और मुझे ये भी पता है कि मेरा पोता अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है। मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। सैफ ने कहा कि अच्छा, कल दरबार में आपसे मुलाकात होगी और वहाँ पे मैं आपसे तफसीली बातचीत करूँगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब रुखसत होकर बाहर आ गए, और यमन में जिस जिसको ये इत्तला मिली सब ने एक मर्तबा हैरत के मारे दांतों में उंगलियां दबा लीं। ये कैसे मुमकिन है कि इन दिनों में कोई आदमी जाए और जिंदा वापस आ जाए। और इससे ज़्यादा हैरत अगले दिन हुई कि 40 दिन से ज़्यादा हाकिम शहर वालों से कट जाता था, लेकिन अब महल से बाहर निकल आया। अगले दिन दरबार सजाया गया और दरबार में बाकायदा मक्के के वफ्द को शाही मेहमान की हैसियत से बुलाया। हाकिम ने जनाब अब्दुल मुत्तलिब को अपने पहलू में बिठाया और सारे वफ्द में भारी इनामात तकसीम किए। अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो अमानतें कब मिलती हैं। हाकिम ने कहा कि राज की बात है जो मैं दरबार में सबके सामने नहीं कह सकता। शाम को आप मेरे महल में आइए। जब आपको रुखसत किया जाएगा तो ये अमानतें आपको दे दी जाएंगी। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इंतज़ार है। शाम का वक्त आया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब शाम को महल में गए तो हाकिम यमन ने 3 जानवर पेश किए। कहा कि ये 3 जानवर मेरी तरफ से आपके उस पोते के लिए तोहफ़ा है कि जो अल्लाह का आखिरी रसूल होने वाला है, और अगर मैं ज़िंदा रहा तो यकीनन उसकी मदद करूँगा। हाकिम यमन 1 ऊँटनी, 1 खच्चर और 1 घोड़ा तोहफे में पेश करता है। ये ऊँटनी तारीख़ इस्लाम में बड़ी अहमियत रखती है, क्योंकि पैगम्बर इस्लाम ने जो अपना आखिरी खुतबा दिया था वो इसी ऊँटनी के ऊपर सवार होकर दिया था, जो हाकिम यमन की तरफ से रसूल खुदा को मिली थी। ये तीनों जानवर पैगम्बर इस्लाम के साथ मदीने में भी थे। चुनांचे तारीख बताती है कि जब पैगम्बर इस्लाम हिजरत करके गए तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बिस्तर पे सुलाया गया और एक और ज़िम्मेदारी आपके सुपुर्द की गई कि ख़ानदान बनी हाशिम की जो औरतें हैं जिन्हें रसूल खुदा अपने साथ लेकर नहीं गए थे, उन्हें और इन जानवरों को और ख़ानदानी तबरुकात को लेके मुझसे मदीने में मुलाकात करना। तो ये पैगम्बर इस्लाम के पास वो तोहफ़े थे कि जो हाकिम यमन के ज़रिए उन तक पहुँचे और आखिरी वक्त तक पैगम्बर की खिदमत में रहे। हाकिम यमन ने बताया कि ये घोड़ा परवरदिगार आलम की जानिब से एक मौजज़े के नतीजे में वजूद में आया, और इस ऊँट के बारे में भी रिवायत है कि ये ख़ासुल ख़ास तोहफ़ा पैगम्बर इस्लाम के लिए बनाया गया। हाकिम ने तीनों जानवरों के बारे में बताया कि इस ऊँटनी पर मैं अगर 6 महीने भी सफ़र करूँ तो ये थकती नहीं है और अपने सवार को परेशान नहीं करती।
घोड़ा ऐसा बाबरकत है कि मैं जिस जंग में भी इस पर सवार होकर गया कभी मुझे शिकस्त नहीं हुई और मेरे कदम पीछे नहीं हटे। खच्चर ऐसा है कि इसके ऊपर सवार होकर अगर तफरीह की जाए तो इंसान की तफरीह का लुत्फ़ दोबाला हो जाता है। ये ख़ासुल ख़ास 3 तोहफ़े हैं, ये आप इस साल अपने साथ ले जाएं। आइंदा साल जब आप तशरीफ़ लाएं तो एक और अहम तरीन राज है जो अंबिया के सहीफ़ों में है और मेरे सीने में महफूज है। मैं वो आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आप फिर अपने ख़ानदान वालों को ये राज बताएं। अपने पोते की हद से ज़्यादा हिफाजत करें। आइंदा साल मुझसे ज़रूर मुलाकात करें और मेरा ये अकीदा सुनते जाएं कि मैं आपके पोते की नबूवत पर ईमान ला चुका हूँ और अगर ज़िंदा रहा तो तलवार निकाल कर उनकी मदद करूँगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खुदा हाफिज़ कहा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई खुशी के आलम में वापस आ रहे हैं। मक्का के करीब पहुँचते हैं। एक मरतबा मक्का वालों को पता चला कि हमारे सरदार हाकिम यमन से बातचीत करके आ रहे हैं। सारा मक्का इस्तकबाल के लिए निकला। पैगम्बर इस्लाम साथ हैं, मगर रास्ते में एक जगह पत्थर पर बैठ गए और मक्के वाले आगे बढ़ गए। जैसे ही ये इस्तकबालिया हुजूम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुँचा तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने किसी को नहीं देखा। पहला सवाल किया कि मेरा पोता कहाँ है। अब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं। पता चला कि वो तो रास्ते में एक जगह आराम के लिए बैठ गए थे। हम आगे निकल आए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं किसी से मुलाकात नहीं करूँगा जब तक कि अपने अब्दुल्ला की निशानी की ज़ियारत न कर लूँ। सबको हटाकर आगे बढ़े और ख़ुद पैगम्बर इस्लाम के पास पहुँचे। कहा कि ये 3 तोहफ़े मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। पैगम्बर इस्लाम ने इंतहाई खुशी के साथ उन तोहफ़ों को कबूल किया। हाकिम यमन को दुआ दी और इसके बाद सारी ज़िंदगी ये तोहफ़े पैगम्बर के साथ साथ रहे। ये पैगम्बर इस्लाम की उम्र के 7वें साल का वाक़या है। 1 साल गुज़रा, पैगम्बर इस्लाम 8 साल के हो गए। इसी दौरान मक्का में कहत पड़ा और ऐसा कहत के लोग दाने दाने को मोहताज होते जा रहे थे। हज़रत हाशिम की एक पोती थी, यानी पैगम्बर इस्लाम की रिश्ते की फूफी। उन्होंने एक मर्तबा ख्वाब में ये देखा कि जब तक तुम अब्दुल्ला के यतीम के ज़रिए से दुआ नहीं मांगोगे उस वक्त तक मक्का वालों की परेशानी दूर नहीं हो सकती। ख़ानदान बनु हाशिम के लिए तो ये कोई मसला ही ना था। अगले दिन ये ख्वाब जब मक्का में फैला तो सब तैयार हो गए। पैगम्बर इस्लाम को आगे आगे लेकर चले और मक्का के बाहर जाकर पैगम्बर ने दुआ मांगी। बारिश तो हुई, मगर अबू जहल वगैरह जो पहले ही से हसद के मारे तड़पे जा रहे थे कि सारे एजाज़ात इस ख़ानदान को मिल रहे हैं, एक मरतबा उनके हसद में और इजाफा होता चला गया। 8वें साल में पैगम्बर इस्लाम को एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। 8 साल और 8 महीने पैगम्बर इस्लाम की उम्र है। वो वक्त करीब आ रहा है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को यमन से आए हुए 1 साल हो जाएगा। वापस जाना चाहते हैं, मगर परवरदिगार आलम गालिबन उस राज को राज ही रखना चाहता है। खुदा जाने हाकिम यमन क्या बात कहना चाहता था, क्योंकि इससे पहले कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब यमन जाते, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बीमार पड़े और मक्का में ही आखिरी वक्त आ गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की हालत बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि ख़ानदान के लोगों ने तय किया कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खाना खुदा के करीब मुंतकिल किया जाए। चुनांचे जनाब अब्दुल मुत्तलिब को खाना खुदा के करीब लाया गया और उनके लिए एक मसनद को बिछाया गया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उस पर लिटा दिया गया। खाना खुदा के दरवाज़े के करीब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इंतहाई बेचैनी से चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे किसी को तलाश कर रहे हों। पैगम्बर इस्लाम भी पीछे पीछे आ रहे थे। जब यहाँ पहुँचे तो सीधा आगे बढ़कर उस मसनद पर कदम रखा। अबू लहब जो रसूल खुदा का चचा था, उसने सोचा कि मौका गनीमत है। आगे बढ़कर पैगम्बर इस्लाम को रोका। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो गशी की हालत में हैं, एक मरतबा आंखें खोलीं, चारों तरफ देखा। ऐसा लगा कि किसी को ढूंढ रहे हैं। किसी ने सवाल किया कि आप किसको तलाश कर रहे हैं? जवाब ना दिया। फिर चारों तरफ देखा। निगाह पड़ गई कि मेरा पोता आगे आ रहा है और अबू लहब रास्ता रोक रहा है। अगरचे बेहोशी के करीब हैं, ज़ुबान हरकत नहीं कर रही, मगर उस वक्त भी जलाल आ गया और इंतहाई सख्ती के साथ अबू लहब को डांट कर कहा कि ख़बरदार, आइंदा मेरे बेटे अब्दुल्ला की इस निशानी के किसी काम में दखल ना देना। सारा मक्का जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देखने आया हुआ था।
ابو لہب نے اپنی توہین محسوس کی، مگر کیا کر سکتا تھا، مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑا۔ حضرت عبد المطلب نے حکم دیا کہ میرے پوتے کو آگے لایا جائے۔ اس کی وجہ سے میں بے چین و بے قرار تھا۔ پیغمبر اسلام آگے آئے، جناب عبد المطلب نے اپنے سینے پہ سلایا، کہا کہ اب مجھے قرار آ گیا۔ حکم دیا کہ قرعہ ڈالا جائے کہ اب میرے بعد میرے اس پوتے کی نگرانی کون کرے گا۔ قرعہ ڈالا گیا، حضرت ابو طالب کا نام آیا۔ حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی ملی، اور اس سے بڑھ کر یہ سعادت کہ اب پیغمبر اسلام ان کے گھر میں پرورش پائیں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کو آگے بلایا اور قریب بلا کر وصیتیں کیں، اور سب سے پہلا عہد یہ لیا کہ خدا کی قسم کھا کر یہ عہد کرو کہ اگر میرے اس پوتے پہ کسی وقت کوئی مصیبت کا وقت آیا تو تم اپنے مال، عزت، جان اور اولاد تک کو قربان کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ ابو طالب، جن کا تو خود اعتقاد یہی ہے، اپنے والد سے خانہ خدا کے سامنے قسم کھا کے یہ عہد کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوسری نصیحت کہ بیٹا، ویسے تو تمہیں سب سے بچانا ہے میرے اس پوتے کو، مگر خاص طور پر یہودیوں سے اور قریش کے حاسدوں سے ہوشیار رہنا۔ حضرت ابو طالب نے عہد کیا کہ میری جان و اولاد سے بھی زیادہ قیمتی ہے میرا یہ بھتیجا۔ حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں پیغمبر اسلام کا ہاتھ دیا۔ اس کے بعد آواز دی کہ اے قریش والو، کیا میرا تم پر کوئی حق ہے یا نہیں؟ سارے قریش نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہم صاحب عزت ہو گئے، آپ کی وجہ سے سارا عرب ہمارا احترام کرنے لگا، آپ کا ہمارے جان و مال پہ حق ہے۔ کہا بس میرے اس حق کا واسطہ میرے اس پوتے کی مدد کرتے رہنا اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے رہنا۔ سارے قریش نے یک زبان ہو کر کہا ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے۔ اب حضرت عبد المطلب چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو طالب سوال کرتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹیاں میرے سرہانے ہوں اور مجھ پر گریا کریں اور میں اس دنیا سے رخصت ہوں۔ قریش کے دوسرے لوگوں کو ذرا دور کیا گیا۔ حضرت عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، یعنی پیغمبر اسلام کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان سب کو بلایا گیا۔ جناب عبد المطلب کی بیٹیاں شاعری جانتی تھیں۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ میں تمہارے گریہ و زاری کے درمیان اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ ایک ایک بیٹی اپنا لکھا ہوا مرثیہ پڑھتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کو سکون آتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ 6 بیٹیوں نے اپنے مرثیے ختم کیے۔ حضرت عبد المطلب نے پیغمبر اسلام کی پیشانی کو بوسہ دیا جو دادا کے سینے پر لیٹے ہیں، اور حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سارے مکے نے صحیح معنوں میں حضرت عبد المطلب کا سوگ منایا۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد پیغمبر اسلام اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں منتقل ہو گئے۔ حضرت ابو طالب کو مکے کی سرداری بھی مل گئی اور پیغمبر اسلام بھی حضرت ابو طالب کے گھر آئے۔ حضرت ابو طالب کے گھر پیغمبر اسلام جب تشریف لائے تو حضرت ابو طالب اس عزت و احترام کا ابھی سے مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں کہ جو عام مسلمانوں نے اعلان رسالت کے بعد شروع کیا۔ اپنے بستر پہ ساتھ سلاتے ہیں، ایک ہی لحاف میں ساتھ رکھتے ہیں تاکہ کسی دشمن کا حملہ نہ ہونے پائے۔ گھر میں خاص طور پر حکم ہے کہ جب تک میرا بھتیجا کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بیٹھے، خبردار کوئی گھر والا کھانا نہیں کھا سکتا۔ سارے کا سارا کھانا پیغمبر اسلام پر منحصر ہے، یہاں تک کہ تاریخوں میں ہے کہ اگر کسی دن پیغمبر اسلام کا کھانا کھانے کا دل نہیں چاہا تو ابو طالب کا حکم ہوتا کہ آج میرے گھر میں کھانے کا دسترخوان ہی نہیں بچھے گا، سب فاقہ کریں، یہ مجھے قبول ہے، مگر یہ برداشت نہیں کہ میرے بھتیجے کے ہاتھ ڈالے بغیر کسی کھانے کو استعمال کیا جائے، کیونکہ جب میرا بھتیجا کسی کھانے میں ہاتھ ڈالتا ہے یا مس کرتا ہے تو برکت ہی برکت ہو جایا کرتی ہے۔ ادھر ابو طالب کے یہ احکامات ہیں، ادھر ان کی زوجہ محترمہ جناب فاطمہ بنت اسد بھی کہتی ہیں کہ میں نے مسلسل معجزات پہ معجزات دیکھے۔ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں کھجور کا ایک سوکھا ہوا درخت تھا۔ ایک دن رسول خدا مکان کے صحن میں داخل ہوئے، صحن میں آ کر کسی کام سے درخت کے قریب رک گئے، درخت پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی درخت پر ہاتھ رکھا تو درخت میں تازہ کھجور پیدا ہو گئے۔ درخت سوکھا ہے، سرسبز نہیں ہوا، مگر کھجور پیدا ہو گئی۔ جناب فاطمہ کہتی ہیں کہ اب کے بعد اس درخت کا یہ طریقہ ہو گیا کہ
कि दिन में कम से कम एक मर्तबा उसमें खजूरें ज़रूर आया करती थीं और मैं उन खजूरों को तोड़कर अपने घर वालों को खिलाया करती थी। एक दिन ऐसा इत्तफाक हुआ कि उस खजूर के दरख्त ने नागा कर दिया और खजूरें नहीं दीं। अब परेशान, क्योंकि आदत पड़ गई थी। थोड़ी देर बाद मेरा भतीजा मकान में दाखिल हुआ। मैंने उससे एक तरह की शिकायत की कि इस दरख्त को क्या हो गया है, इसने खजूरें देना बंद कर दी हैं। इतना सुनना था कि मेरा भतीजा आगे बढ़ा और दरख्त के करीब पहुंचा। जनाब फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मैंने देखा कि दरख्त की शाखें झुकीं, पैगम्बर इस्लाम के चेहरे के करीब आईं। पैगम्बर इस्लाम ने उसे कुछ कहा तो उसमें ताज़ा खजूरें आ गईं और मेरे भतीजे ने कहा कि चची, अब इसके अंदर खजूरें ना होने की कभी आपको शिकायत नहीं होगी। बस ये कहकर मेरा भतीजा तो आगे बढ़ गया। मैंने एक मर्तबा अपने हाथ उठाए, परवरदिगारा, इतना बड़ा मकाम है मेरे भतीजे का, इसका वास्ता तू मुझे एक ऐसी औलाद अता फरमा जो इसी की मिसल हो और हमेशा इसका साथी बनकर रहे। जनाब फातिमा बिनते असद कहती हैं कि जब मेरे घर में मेरा चौथा बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम हमने अली रखा, तो मुझे यकीन था कि ये ज़रूर उस दिन की दुआ का नतीजा है जो मैंने पैगम्बर इस्लाम के मोजज़े को देखकर मांगी थी। अब पैगम्बर इस्लाम इस घर में इस अंदाज से रह रहे हैं कि अबू तालिब बाप जैसी मोहब्बत दे रहे हैं और फातिमा बिनते असद वाक़ियन माँ बनकर पैगम्बर इस्लाम की परवरिश कर रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।